اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، فرینڈز، دوستو، آپ کا بھائی ریاست علی رانا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج جو ہم ٹاپک لائے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ آج کل ہم عموماً اپنے پیرنٹس بزرگوں سے سنتے ہیں کہ یار اولاد بڑی ہی خراب نکلی، اولاد نے ہمیں ذلیل کرا دیا، کیا کریں، بڑی عزت تھی، اولاد نے ہمارا سب کچھ ڈبو دیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائیو، آپ مجھے بتاؤ، اولاد کی پرورش کیا محلے والوں نے کی ہے یا اوپر سے فرشتے آ کر گئے ہیں؟ بھائی پرورش تو آپ لوگوں نے کی نا۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں ایک پھول کی طرح، یا یوں سمجھ لو ایک پوٹری جو مٹی کے برتن بناتا ہے جسے ہم کمہار کہتے ہیں، بچے تو ایک کچی مٹی کے مانند ہوتے ہیں بھائی۔ کچی مٹی کو آپ بار بار توڑ کر کچھ بھی بنا لو، جب تک وہ کچی ہے اسے مٹکا بناؤ یا اسے پیالی بنا لو یا گلاس بنا لو، جب تک کچی ہے، مگر جب وہ بھٹی میں چلی جاتی ہے تو وہ پک جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ ٹوٹے گی تو کچھ نہیں بن سکتی۔ جی ہاں، یہی مثال ہمارے بچوں کی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے نہیں، بعد میں سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، ایسی نکمی اولاد کیوں نکلی۔ یا میں یہ واضح کرتا چلوں کہ صرف بچوں کو اچھا کھلا دینا اور اچھے لباس پہنا دینا تربیت نہیں۔ تربیت بچے کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی آنکھ کھول کر سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک۔ کیا مقصد؟ جھولے سے کیا مراد؟ جی ہاں، ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھولتا ہے، 15 دن میں وہ اپنے ماں کو پہچاننے لگتا ہے، مہینے 1.5 میں عزیز و اقارب رشتہ داروں کی شناخت کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ چلتا ہے گھٹنوں کے بل۔ بچہ اس وقت بھی توجہ مانگتا ہے، لیکن ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب بچہ چلتا ہے، عموماً آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، بچہ چلتا ہے تو چلتے چلتے کسی برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے، فوراً ماما اسے جو ہے دھمکا دے گی، ارے کیا کر رہے ہو بیٹا؟ وہ بچہ مایوس ہو کر دیکھے گا اور رک جائے گا، پھر آخر بچہ ہے، پھر دوبارہ حرکت کرے گا، کسی دوسرے برتن میں ہاتھ ڈالے گا تو پھر چیخے گی، یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ وہاں سے بھی ہٹ جائے گا، پھر کسی پانی میں یا کسی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو ماں اسے اٹھا کر چارپائی پہ بٹھا دے گی اور وہ بچہ، اللہ اکبر، وہ بچہ رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنانا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے محروم کر دیتے ہیں۔ خیر، بچہ ماہرین کے مطابق 2 گھنٹے سے بچہ 2 گھنٹے جب دنیا میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنا اور پرکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بچے کو ہر وقت توجہ دیں۔ اب ایک بچہ ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں کہیں آ رہا تھا، مجھے ایک دوست رستے میں ملا، اس کی گدھا گاڑی، اس کا کام تھا ایک کباڑی کا دیہات سے لوہا وغیرہ جمع کرنا، اور اس نے اپنا بچہ ساتھ بٹھایا ہوا۔ میں نے ان سے کہا بھائی اس بچے کو اسکول میں بٹھاؤ، اس کی عمر پڑھنے کی ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، یار بس اسکول میں بٹھاتا ہوں، اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار تم گرمی میں سارا دن اس کو صبح سے شام تک دھوپ ٹھنڈ گرمی سردی میں اس کو لے کر گھومتے ہو تو اسے چکر نہیں آتے۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ یہ تمہیں چکر دے رہا ہے۔ اس میں والدین کا بھی قصور ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہے، وہ اپنے بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر انہیں اسکول میں داخل نہیں کرتے، ان پر توجہ نہیں دیتے، یا اپنی ذاتی زندگی کے مشغول میں لگے رہتے ہیں اور بچہ نہ جانے کیا سے کیا حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ میں یہ بات تجربے سے کہہ رہا ہوں، اگر بچے کی صحیح تربیت ہو تو وہ بچہ، آپ ڈاکٹر چاہے ڈاکٹر بنا لو، انجینئر چاہے انجینئر بنا لو، اگر آپ چاہو تو اس سے مزدوری کروا لو، وہ مزدور بن جائے گا۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آخر بچے کو کرنا کیا چاہتے ہیں، بنانا کیا چاہتے ہیں آپ۔ اچھی تعلیم، اچھی خوراک، اچھی صحت، اچھا ماحول، یہ سب مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرغوب نہیں۔
मतलब अपने रौब, अपने अंडर, अपने प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं कि तू जो कर रहा है वो गलत है और जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। नो, ऐसा हरगिज नहीं है भाई। अगर अगर ऐसा होता तो फिर वो न्यूटन कभी साइंसदान ना बनता। क्यों? उसका बाप उससे बड़ा था। ऐसी बात नहीं है, बच्चा सलाहियत रखता है। ये तो वो मिसाल हुई कि एक बच्चे को रस्सियों से बांधकर और उसे कहे कि चल कर दिखाओ, या एक परिंदे को पिंजरे में बंद करो और उससे कहो जरा उड़कर दिखाओ। ये सलाहियतें बच्चे को मरऊब करती हैं, रोक लेती हैं। आपने अमूमन देखा होगा, मैंने संदीप महेश्वरी इंडिया का एक बेहतरीन एक दानिश्वर है पाकिस्तान के कासिम अली शाह, मैं इन्हें सुनता हूँ, आप भी सुना करो। मुझे मोटिवेट करने में इनका बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा इल्म दिया है। अब वो महेश्वरी बता रहा था कि एक हाथी का बच्चा, छोटा सा मासूम बच्चा होता है, उसके पाँव में हम डोरी बांध देते हैं। अब वो बच्चा डोरी को तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता। एक मर्तबा कोशिश करेगा, 2 मर्तबा करेगा, 10 मर्तबा करता है, नहीं टूटती। बिल आखिर वो फैसला कर लेता है कि ये नामुमकिन है और ये रस्सी मुझसे टूटने वाली नहीं। अब वो 2 साल 3 साल में बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता उस रस्सी को तोड़ने की, क्योंकि उसने ज़हनी तौर पर फैसला कर लिया कि ये मुझसे होगा ही नहीं। हम अपने बच्चों के जहन में बचपन से ये बात बिठा देते हैं, तुम्हारे बस की डॉक्टरी है ही नहीं, तुम इंजीनियर बन ही नहीं सकते, तुम पढ़ ही नहीं सकते। तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा भाई? आपने कभी सर्कस में देखा कि एक शेर, कितना ताकतवर शेर होता है, एक क्या 2-2 शेर होते हैं, मगर एक शख्स लकड़ी लिए उसे रिंग में नचाता है, चलाता है। क्या वजह इसकी वजह यह थी कि वो शेर छोटे छोटे बच्चे थे। जब उन्हें सर्कस में लाया गया, उन्हें लकड़ी दिखाई गई, उन्हें हंटर से मारा गया, उनमें खौफ बिठाया गया। अब वो खौफ उनके दिल में बैठ गया है। वो जंगली जानवर, इतने खौफनाक शेर, उनके दिल में खौफ बैठने की वजह से वो हमेशा के लिए उस शख्स से डरना शुरू हो गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई अपने बच्चों को जितना भी हो सके उनकी सेहत, सफाई, तवज्जो का ख्याल करो। उन्हें तवज्जो की ज़रूरत है, उन्हें हर बात का जवाब दो। ये नहीं कि उन्हें मना करो, रोको, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। होता यूँ है कि वो बच्चा फिर बदजन होकर बाहर माशरे में, माहौल में, बुरी सोहबत में बैठना शुरू कर देता है। अब बाहर का माहौल कैसा है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, दोस्त अच्छे हैं, बुरे हैं। अमूमन तो यही है कि हमारा माशरा कुछ ठीक नहीं है, बुराइयाँ कुछ ज़्यादा ही फैली हुई हैं। तो बच्चा अपने नया माहौल पैदा करके और एक नई तरबियत शुरू कर देता है। इससे ये क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा होकर नाफरमान हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक अहम और दिलचस्प बात बताने वाला हूँ। एडिसन कितना मशहूर साइंसदान था, उसने बल्ब इजाद किया। 1000 तजर्बा करने के बाद हुआ कुछ यूँ कि एडिसन जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के हेड मिस्ट्रेस ने एक लेटर लिख कर दिया एडिसन के हाथ में कि ये अपनी वालदा के हाथ में देना। एडिसन ले गया, अपनी वालदा के हाथ में वो लेटर दिया कि हमारे प्रिंसिपल ने ये लेटर दिया है आपको और आप देख लें। उसकी वालदा ने लेटर पढ़ के और रख दिया। एडिसन ने पूछा क्या लिखा था इसमें? तो उसकी माँ ने कहा बेटा इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत जीनियस है, बहुत होशियार है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, किसी और स्कूल में अच्छे उस्ताद के पास इसे बिठाया जाए। खैर किसी दूसरे स्कूल में बिठा दिया। एडिसन बड़ा हो गया, उसने हमें लाउड स्पीकर, बल्ब, ना जाने कैसी कैसी इजाद दी। वालदा का इंतकाल हुआ कुछ यूँ कि घर में कोई फोटोग्राफ या ऑटोग्राफ वो बुक पड़ी थी, उसमें वो ही बचपन वाला लेटर जो टीचर ने इसकी वालदा के नाम पर दिया था वो एडिसन के सामने आया। एडिसन ने खोल कर देखा तो उस पर लिखा था कि आपका बच्चा स्टूपिड है, मतलब बेवकूफ़ है, पढ़ नहीं सकता, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इसे किसी और स्कूल में दाखिल करा दो। लेकिन एडिसन की माँ ने यह बात छुपा कर उसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, इसलिए इसे दूसरे स्कूल में बिठाया जाए। सिर्फ इस एक मामूली सी हौसला अफजाई ने कितना बड़ा साइंसदान पैदा किया। अगर यह उस दिन बता देती कि तुम्हारे उस टीचर ने यह लिखा है, शायद वो एडिसन ना होता। लिहाजा आइंदा फिर एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके दोस्त रियासत अली राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।